Excellency Park Geun-hye, the President of the Republic of Korea, is now 대통령께서 making her entrance. 입장하고 Please 계십니다. rise and join me in 모두 welcoming 자리에서 일어나 박수로 맞이하여 주시기 바랍니다. Please be seated. 모두 자리에 앉아 주시기 바랍니다. Ladies and gentlemen, please 신사 be 승려 seated. 여러분 모두 착석하여 주시기 바랍니다. Your Excellency, distinguished guests, 귀빈 여러분, ladies and 신사 승려 gentlemen, 여러분, good afternoon. 안녕하십니까? And welcome to the opening OECD ceremony of the 과학기술 OECD 장관 Ministerial 회의의 Meeting 개회식에 Daejeon 참석해 주신 2015. 여러분 모두 On behalf of our 감사드립니다. host, I would like to thank 저희 주최 everyone 측을 for joining us 대신해서 this 오늘 afternoon. 참석해 주신 모든 Now to 참석자 여러분께 officially kick 감사의 off the 말씀을 opening 드리겠습니다. ceremony, Mr. 오늘 Choi Yang-hee, the Minister of Science, 최양희 ICT, 미래창조과학부 and Future Planning of the Republic of 장관님께서 Korea 개회사를 will deliver his opening 해주시겠습니다. remarks. Please join me in welcoming the 최양희 Minister to the 장관님을 stage. 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. Honorable President Park Geun-hye, 존경하는 대한민국 OECD 박근혜 Secretary 대통령님, General OECD 앙헬 구리아 사무총장님, representatives from 아세안 the 각국의 and 과학기술 other 장관님들, international 국제기구 대표님들, honorable members of the National 존경하는 Assembly, and 국회의원님들, distinguished guests from 또 이 Korea 자리에 and 참석하신 국내외 귀빈 abroad. I 여러분, am very pleased to be here with you 오늘 as we 과학기술 prepare to 혁신의 discuss our 미래 future 향방을 direction 토론하고 for 향후 science, 10년간 technology, 정책 and 방향을 innovation. 준비하는 자리에 여러분과 As 함께하여 chairman 무한한 of the 영광입니다. ministerial meeting, I deeply appreciate 먼저 the 이곳 OECD's 대전에서 endeavor 개최되는 to develop 2015년 science and OECD technology 과학기술 장관 and 회의 to establish 의장으로 an 참석해 ecosystem 주신 of OECD innovation. 회원국 그리고 파트너 Distinguished 국가들에게 guests from 다시 한번 home and 감사드립니다. 과학기술 In the wake 발전을 of 위해 the 노력 global 기울여 financial 주시고 crisis, 혁신 생태계 조성해 the 주셔서 international 감사드립니다. community has been 위기 working 시대에 together 국제사회는 to achieve 함께 손을 sustainable 잡고 economic 지속 growth 가능한 경제 and 성장을 find a solution to 달성하고 address 또 해법을 global 찾아서 challenges. 글로벌 도전 과제를 It is 해결하기 being 노력을 increasingly 해왔습니다. understood around the world 전 that 세계에서 science, 점점 technology and 만연하게 innovation 퍼지고 있는 is the 생각은 key 과학기술 solution for 혁신이야말로 those global 무엇보다도 challenges. 글로벌 도전 과제의 해법이다라는 progress in 생각입니다. IT and big data has sped up IT와 globalization 빅데이터의 and 발전이야말로 created new 무엇보다도 research areas and 새로운 methodologies. 연구 분야 또 방법들을 Convergence 도출해주고 of various 있습니다. areas such 여러 as 분야의 biotechnology, 산업이 nanotechnology, 융합되고 IT, 있습니다. and IT, cognitive 나노, science will bring 바이오텍, about 그리고 또 a 인지과학 next 등이 모두 다 industrial 합쳐지면서 revolution. 새로운 혁신을 For the 야기하고 utilization 있습니다. of these changes, 그렇다면 we 이러한 should build 변화를 up 활용을 effective 해서 이제 frameworks 효과적인 for 프레임워크를 innovation. 만들어낼 The 것입니다. public R&D 혁신을 investment 위해서 will be used 공공 to R&D develop 투자를 source 활용해서 technologies 원천 and 기술을 commercialize 개발하고 them 또 for 상용화를 social 해서 benefits. 사회 혜택을 I 제공해 hope 나가야 될 this 것입니다. ministerial meeting will serve as a 2015년 beginning OECD for 과학기술 all 장관 participating 회의는 countries to 참가하는 share 모든 their 국가들이 experiences 서로 and 경험을 identify 공유하고 ways 또 to create 새로운 better 방법을 future for the 찾아서 whole 전 world. 세계 미래에 나아갈 수 있는 새로운 Distinguished 해법을 guests, 찾아야 될 것입니다. Korea 존경하는 emerged 참가자 from the 여러분들, ashes of the Korean 한국은 War 한국 and 전쟁 achieved economic 잿더미를 growth 딛고 through 일어나서 investment 비약적 in science 성공을 and 거두었습니다. technology. 무엇보다도 과학기술을 And 통한 now, 경제 성장을 Korea 이룬 has 국가입니다. carved out a future 이제는 by 다른 adopting OECD the creative 회원국들과 economy. 함께 어깨를 나란히 하면서 Creative economy aims to drive 혁신을 economic growth 토대로 해서 based 창조 on the 경제를 individual's 달성하고자 creativity 합니다. and innovation 창조성과 through 혁신 science 또 and 과학기술을 technology. 활용을 해서 새로운 Korea 길로 will 나아가고자 continue 합니다. to share its 한국은 policy 계속해서 experience 저희들의 with OECD 경험을 member OECD countries 회원 in 국가들과 order to 공유하고자 contribute to 합니다. global progress 이를 통해서 in 전 science, 세계를 technology, 좀 더 and 과학기술 혁신 분야에서 진보시킬 수 Distinguished 있도록 guests from home 기여하고자 and 합니다. 국내에서 The 참석하신 Seoul 내외 귀빈 여러분, Declaration was adopted at the OECD ministerial meeting on the future of 과학기술 internet 장관회의가 economy held in Seoul back in 서울에서 2008. 2008년도에 개최가 되었을 때 당시 서울 선언문이 채택이 되었습니다. 전 세계 인터넷 토론의 원칙적 토대가 될 것과 마찬가지로 이번 대전 선언문도 분명코 향후 10년간 과기혁신 분야의 OECD 정책 방향을 제공하는 조석이 될 것입니다. 따라서 내일 채택될 대전 선언문 분명코 향후 10년 동안 탁월한 조석이 되리라 기대합니다. 지금부터 2015년 OECD 과학기술 장관회의 개막을 공식적으로 선포합니다. 감사합니다. Thank you very much, Minister, 네, for your 장관님. opening remarks. We'd 인사 like to 말씀 thank the Minister and the Minister 감사드립니다. for their support in organizing 미래창조과학부와 this conference. 장관님께서 Thank you.
이번 회의를 주관하여 Ladies and 주셨습니다. 신사숙녀 Next, 여러분, please join me in 다음으로 welcoming the Secretary General of OECD Mr. Angel 앙헬 Gurria to 구리아 the stage for his welcoming remarks. 사무총장님의 환영사를 듣도록 하겠습니다. 박수로 맞이하여 주시기 바랍니다. President Park, 박근혜 대통령님, Minister 최양희, 최양희 distinguished 장관님, guests, ministers, 귀빈 여러분, ambassadors, 장차관 ladies and gentlemen, 여러분, 신사숙녀 여러분, Prime Minister Aho, 아호 전 수상님, very happy to be here today. 오늘 열리는 OECD 과학기술 장관회의에 참여하게 되어 매우 기쁩니다. 본 회의는 아주 중요한 의미를 가지는 회의입니다. 본 회의가 2004년 이후 처음으로 열리는 회의이기 때문에 더욱더 큰 의미가 있다고 생각이 됩니다. 이 본위원회를 이끌고 계시는 스페인 공동자장국에도 감사의 말씀을 드리고자 합니다. 먼저 박근혜 대통령님과 대한민국 정부에게 감사의 말씀을 드립니다. 저희를 이곳 대전으로 초청해 주시고 따뜻한 환대로 맞이해 주셔서 감사드립니다. 대전이야말로 과학기술 혁신의 수도로 알려져 있는 것으로 알고 있습니다. 한국 자체도 과학기술 혁신에 그 어떤 국가보다 많은 자원을 투자하고 있는 국가로 알고 있습니다. 이번 행사야말로 지속가능하며 포용적인 성장을 위해 과학기술을 적극 활용하고자 하는 한국 정부의 의지를 잘 보여준다고 생각합니다. 근본 장관회의의 테마인 과학기술 혁신을 통한 글로벌 미래 창조는 매우 시의적절하다고 생각합니다. 아시다시피 전 세계적으로 경제 성장은 둔화되고 있고 생산성은 하락하고 있습니다. 이러한 상황일수록 과학기술 혁신이 성장을 촉진하고 일자리를 창출하는 데 있어서 더욱더 중요한 역할을 해주어야 합니다. 또한 이 시대가 당면한 기후변화와 같은 최대 난제를 해결하는 데 있어서 과학기술 혁신의 역할은 매우 중요합니다. 지속가능 발전 목표와 또 연말에 열리는 COP21과 같은 회의를 보더라도 우리가 서로 협력하는 것이 얼마나 시급한 일인지를 잘 알 수 있습니다. 혁신은 변화의 속도를 가속화시키고 저탄소 사회로 가는 비용을 감소시키는 효과적인 방법입니다. 또 발전의 비용도 감소시켜줄 수 있습니다. 또한 혁신은 미래의 포용적 성장을 가능하게 하고 한 사람도 빠짐없이 모두 다 성장의 혜택을 받기 위해서는 혁신이 반드시 필요합니다. 앞으로 이틀 동안 우리는 과학기술 정책이 글로벌하게 당면한 세 가지 주요 도전 과제를 살펴보게 될 것입니다. 이들 과제를 한번 간략하게 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 도전 과제는 디지털화입니다. 과학기술 활동은 이제 디지털화가 되어가고 있습니다. 과학기술 활동은 갈수록 글로벌화되고 디지털화되어가고 있습니다. 과학기술이 확산되고 시행되는 방법도 디지털 기술의 영향을 받고 있습니다. 디지털 기술은 과학자들이 연구하는 방식도 바꿔 놓았습니다. 또 디지털 기술로 인해 좀 더 쉽게 과학 데이터에 접근할 수 있게 되었습니다. 또 여러 연구자들이 전 세계적으로 협업을 하는 길을 열어주었습니다. 또한 빅데이터와 같은 새로운 분석 기회도 만들어졌습니다. 그 결과 오픈 사이언스의 길이 열렸습니다. 이는 연구를 促진하고 투명성, 협업, 혁신을 증진시키는 수단으로 널리 받아들여지고 있습니다. OECD는 최근 오픈 사이언스를 현실로라는 제목으로 보고서를 발간한 바 있습니다. 이 보고서는 국가적, 국제적 차원에서 데이터 공유를 위한 명확한 인센티브 메커니즘과 법 제도를 갖는 것이 얼마나 중요한지를 강조하고 있습니다. 소프트 요소들도 매우 중요합니다.
오픈 사이언스 문화를 구축하는 것 같은 소프트한 요소들의 역할도 매우 중요합니다. 이제부터 오픈 사이언스가 시사하는 의미, 또 과학자들의 스킬 변화에 대해서 조금 이따가 말씀을 드릴 예정입니다. 두 번째로 우리가 당면하고 있는 변화는 새로운 플레이어들의 등장입니다. 즉, 아시아의 등장입니다. 20년 전까지만 하더라도 대부분의 과학기술 역량은 소수의 선진 국가에만 집중되어 있었습니다. 그러나 오늘날 과학기술의 역량과 중심이 이제 아시아로 이동하고 있습니다. 지금까지는 미국이 전 세계 최대 연구개발 국가입니다. 2013년만 해도 미국은 4,330억 달러의 R&D 투자를 집행한 바 있습니다. 4,330억 달러니까 엄청난 금액이라고 할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 미국의 뒤를 중국이 바짝 뒤쫓고 있습니다. 중국은 이제 세계에서 두 번째로 큰 연구개발 국가가 되었습니다. 또한 전 세계적으로 2대 연구개발 국가이면서 또 연구개발 분야에 있어서 중국의 R&D 예산은 EU 국가 전체 예산을 합한 것과 맞먹는 규모입니다. 중국은 연구개발 분야에 있어서 유럽 전체가 투자하는 금액과 맞먹는 금액을 투자하고 있습니다. 오늘 저희가 모인 한국도 세계에서 두 번째로 높은 GDP 대비 R&D 예산 비율을 자랑하고 있습니다. 1위인 이스라엘을 바짝 뒤쫓고 있습니다. 혁신 활동이 전 세계적으로 확산되면서 혁신에 참여하고 혁신의 혜택을 볼 수 있는 기회가 새롭게 만들어지고 있습니다. 이러한 환경의 변화로 인해 세 번째 변화의 힘이 만들어지고 있습니다. 이는 과학기술의 세계화 그리고 국제적 협업에 대한 증대되는 필요성입니다. 이러한 혁신은 매우 시급합니다. 기후변화와 같은 근본적인 도전 과제에 글로벌하게 조율된 대응을 보여주기 위해서는 국제적 협업이 반드시 이루어져야 합니다. 또한 이러한 도전 과제는 오늘날 많은 국가들이 재정 위기로 인해 재정적 압박을 겪고 있기 때문에 더욱 큰 부담으로 다가오고 있습니다. 그리고 과거 그 어느 때보다 우리는 우리의 산발적인 활동을 하나의 공통된 조율된 행보로 만들 필요가 있습니다. 과학을 전 세계적으로 확대시키기 위해 연구의 국제적 협력이 증진되어야 합니다. 그리고 각 국가가 부담해야 되는 과학기술 개발 비용을 줄여야 할 것입니다. 또한 국가와 국가 간의 경쟁 구도에서 벗어나서 협업적인 과학 연구를 지원하기 위한 인센티브와 메커니즘을 같이 만들어 나가야 합니다. 이러한 협력을 통해서 투자와 리스크를 공유할 수 있으며 불필요한 연구 활동의 중복과 낭비를 막을 수 있습니다. 이러한 주제와 관련해서 이슈 해결을 지원하기 위해서 OECD는 다각적인 활동을 벌이고 있습니다. OECD는 아마 이 자리에 계시는 분들은 잘 아시겠지만은 앞으로 이틀 동안 토론에서 또 많이 언급이 될 내용이기도 하지만은요. 수일 전에 저희가 OECD 혁신 전략을 발표한 적이 있습니다. 박근혜 대통령님께서도 방금 받아보셨을 거라고 생각이 듭니다. 이러한 OECD 혁신 전략은 과학기술 정책을 위한 포괄적인 전략을 만드는데 각 정부가 효율적으로 사용할 수 있는 정책적 툴을 제시하며 혁신의 중요성을 강조하고 있습니다. 그리고 바로 어제 OECD는 2015년 OECD 과학기술 혁신 스코어보드를 발표했습니다. 본 스코어보드도 저희가 박근혜 대통령님께 방금 전달을 해드렸습니다. 스코어보드의 내용은 지금 성장, 과학,
과학 혁신에 변화하는 환경을 언급하고 있고 이러한 분야에 대한 진척사항을 기록하고 있습니다. 또 프리스카티 매뉴얼 제3체 수정본도 발표를 했습니다. 프리스카티 매뉴얼은 R&D를 측정하는 데 있어서 1962년 이후 전 세계 최고 수준의 표준으로 기능을 해왔습니다. 제7차 수정안이 발간이 되었습니다. 많은 변화가 있었습니다. 그동안 R&D는 글로벌화되었고 다양한 행위 주체자들이 참여를 하게 되었고 또 각종 무역 협정과 경쟁 규정에 따라서 특별한 지위가 주어지기도 합니다. 그렇지만 프리스카티 매뉴얼은 계속해서 확고한 국제평가 기준으로 이 분야에 자리매김을 해왔고 이제는 15개의 언어로 발표가 되고 있습니다. 이제 가까운 미래에 중국어로도 발표가 될 것입니다. 앞으로 이틀 동안 진행될 저희의 토론은 프로액티브하면서도 글로벌한 과학기술 혁신 어젠다를 마련하는 데 있어서 매우 중요한 의미를 가지게 될 것입니다. 특히 오늘날과 같이 경제적 불확실성이 증가하고 있고 빠른 기술적 변화 그리고 또 한 국가가 해결할 수 없는 글로벌한 난제의 상황에서 이러한 정책은 매우 중요한 역할을 하게 될 것입니다. 이러한 관점에서 OECD가 지원할 수 있는 분야는 많이 있을 거라 생각이 듭니다. 그중에서도 3가지 분야에서 도움이 될 수 있을 것입니다. 먼저 오픈 사이언스를 현실화하기 위해서 우리 모두가 협심해야 할 것입니다. 오픈 사이언스를 증진하기 위한 공통된 원칙을 마련해야 할 것입니다. 또 데이터와 정보 인프라를 위한 국제적으로 조율된 활동을 진행하는 것도 매우 중요한 부분이 될 것입니다. 그 G7 회원국들과 오늘 이 분야에 대해서 이미 언급을 한 바 있습니다. 두 번째로 우리는 글로벌 사이언스라는 공공재를 증가시킬 필요가 있습니다. 과학 기술을 좀 더 포용적으로 진행할 필요가 있습니다. 이를 위해서 국제적인 협력이 필요합니다. 기초 연구 이니셔티브를 계획할 수 있어야 될 것이고 다자간 펀딩 이니셔티브도 효과적으로 기획되고 수행될 필요가 있습니다. 그리고 또 돌파구적인 발견과 발명을 통해서 생산성 높은 성장을 도모할 수 있어야 할 것입니다. 세 번째로 기술 확산을 지원하고 생산성 갭을 극복하기 위해서 우리는 기업들을 위한 진입 장벽을 낮추고 기업가 활동을 증진시켜야 할 것입니다. 특히 서비스 분야에 대한 무역 장벽을 없애야 할 것입니다. 또한 수준 높은 교육과 훈련을 많은 사람들에게 제공할 수 있어야 할 것입니다. 무역 협상에서는 대부분 제조 분야에 초점이 맞춰지는 경우가 많습니다. 그러면서 서비스의 중요성이 간과되고 있는데요. 서비스는 오늘날 전 세계적으로 생산되는 전체 부가가치의 50%를 차지할 만큼 아주 중요한 요소가 되었습니다. 박근혜 대통령님, 각 국가 장차관님, 신사숙녀 여러분, 마리 큐리 박사는 이렇게 말한 바 있습니다. 프랑스 여성 과학자인데요. 진전을 향한 길은 결코 빠르지도 않고 쉽지도 않다. 라고 얘기한 바 있습니다. 재정 위기를 겪으면서 우리는 많은 고통스러운 교훈을 얻었습니다. 그런데 가장 중요한 교훈은 우리가 당면한 도전 과제를 극복하기 위해서는 우리가 반드시 협력을 해야 한다는 것입니다. 우리는 과감해지고 창의적이어야 합니다. 인류, 지구의 번영을 위해 과학을 연구하는 데 있어서 우리는 좀 더 과감하고 창의적인 접근 방식으로 접근해야 할 것입니다. 그래야 인류와 지구가 번영할 수 있을 거라 확신합니다. 반드시 우리는 할 수 있습니다. 바로 그러한 이유에서 우리가 이 자리에 모인 것입니다. 경청해 주신 여러분 감사드립니다. Thank you very much, Mr. Secretary General, for your very passionate and insightful words. And for setting the stage 여러분 for the following 감사드립니다. discussions 사무총장님 that will take place here in 축사 Daejeon. 감사드립니다.
Ladies and gentlemen, 신사숙녀 it is now 여러분, my pleasure and 다음으로 honor to introduce 장관회의의 to 성공적인 개최를 위해 참여해 주신 대한민국 박근혜 대통령님의 축하 말씀을 듣도록 하겠습니다. 참가자 여러분께서는 박근혜 대통령님을 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 존경하는 앙헬 구리아 OECD 사무총장님, 에스코 아호 핀란드 전 총리님, 레 르엉 밍 아세안 사무총장님, 그리고 함께 하신 내외 귀빈 여러분 반갑습니다. OECD 과학기술 장관회의 개최를 진심으로 축하하면서 이 자리에 참석하신 모든 분들을 환영합니다. OECD와 아세안 등 60여 개 국가 및 국제기구의 과학기술 분야 대표들이 참석한 이번 OECD 과학기술 장관회의는 향후 10년의 글로벌 과학기술 혁신 정책 방향을 논의하는 자리입니다. 2004년 이후 11년 만에 열리는 OECD 과학기술 장관회의가 대한민국의 과학도시 대전에서 열리게 되어 더욱 뜻깊게 생각합니다. 내외 귀빈 여러분, 과학기술은 인류 문명을 발전시켜온 원동력입니다. 농업사회에서 산업사회로 그리고 지식정보사회로의 변화는 과학기술의 발전으로 시작되어 인류의 삶 전체의 변화로 이어져 왔습니다. 과학기술의 발전으로 우리의 생활은 보다 편리하고 건강해졌고 지구촌 전체가 실시간으로 소통하며 우주까지 탐험할 수 있게 되었습니다. 그리고 이제는 창의적인 인재, 핵심적인 원천 기술이 어떤 자원이나 자본보다 더 큰 영향력을 갖는 시대가 열리고 있습니다. 이런 점에서 과학기술 혁신을 통한 글로벌 미래 창조를 주제로 여러분이 한자리에 모인 것은 큰 의미가 있다고 생각합니다. 여러분도 잘 아시듯이 지금 세계 경제는 저성장이 뉴 노멀이라고 불릴 정도로 장기 침체가 지속되고 있습니다. 지금까지의 방법과 패러다임으로 대응해서는 이러한 위기를 극복하기 어려우며 과학기술과 창의성을 기반으로 한 과감한 혁신이 필요합니다. 한국은 이러한 도전에 맞서 개개인의 창의적 아이디어를 과학기술에 접목하고 산업과 문화의 융합을 촉진해 새로운 시장과 일자리를 만드는 창조 경제를 추진하고 있습니다. 3D 프린터와 사물 인터넷 등 기술의 발전으로 이제는 대규모의 설비나 공장이 없어도 창업을 할 수 있는 시대가 되었습니다. 이러한 시대 변화에 맞춰서 정부는 기업, 대학, 연구소, 지역사회와 협력하여 창의적이고 열정 있는 창업가가 꿈을 펼칠 수 있도록 도와주어야 합니다. 한국은 17개 광역자치단체의 창조경제혁신센터를 구축해서 창의적인 아이디어를 가진 국민은 누구나 사업화, 투자 지원, 판로 개척에 이르는 전 단계를 원스톱으로 지원할 수 있는 창업 지원 체계를 운영하고 있습니다. 저는 창조 경제가 한국뿐만 아니라 세계 경제의 역동성과 확신성을 높이는 새로운 성장 패러다임이 될 수 있을 것으로 확신합니다. 내외 귀빈 여러분, 오늘날 우리 인류는 많은 난제에 직면해 있습니다. 고령화, 기술 변화로 인한 대규모 자연재해, 신종 감염병 등은 국제사회가 함께 고민하고 해결해야 될 과제입니다. 우리가 당면한 범지구적 문제를 해결하기 위해서는 혁신적인 과학기술을 적극 활용해야 하고
글로벌 과학기술 협력을 강화해야 합니다. 문제를 위기로만 보면 발전을 할 수가 없습니다. 과학기술의 발전과 혁신의 역사는 당면한 문제에 도전하고 위기를 기회로 바꿔가는 과정이었습니다. 지금 인류가 직면한 어려운 문제들을 해결하는 과학기술도 미래의 삶을 더 건강하고 윤택하게 해줄 뿐만 아니라 그 기술을 바탕으로 새로운 산업이 탄생하고 성장하는 기회가 될 수도 있습니다. 또한 미래 성장 동력을 선점하기 위한 국가 간 경쟁은 불가피하겠지만 각 국가가 가진 강점을 활용해 적극 협력할 때 보다 혁신적인 기술 개발과 글로벌 시장의 확대도 가능할 것입니다. 그런 차원에서 OECD와 아세안이 처음으로 만나는 이번 OECD 과학기술 장관회의는 특별한 의미가 있다고 생각합니다. 세계 경제사회 발전에 기여해온 OECD가 지역 공동체와의 협력을 통해 보다 많은 국가들이 과학기술에 참여할 수 있도록 노력해 주시기를 바랍니다. 네. 내외 귀빈 여러분, 한국은 불과 반세기 만에 세계적으로 가난한 나라에서 세계 10위권의 경제 규모를 가진 나라로 성장했습니다. 이러한 한국 경제 발전의 저력은 과학기술과 인재에 대한 아낌없는 투자로부터 나온 것입니다. 아프리카 속담에 한 아이를 키우려면 온 마을이 필요하다는 말이 있습니다. 우리 젊은이들이 훌륭한 과학기술 인재로 성장할 수 있도록 전 지구촌이 한 마음으로 도와야 한다고 생각합니다. 이러한 과정을 통해 과학기술 발전의 혜택이 지구촌 모든 나라에 골고루 퍼져나갈 수 있을 것입니다. 저는 이번 회의를 통해 채택될 대전 선언문이 강하고 지속 가능하며 포용적인 성장과 미래를 가져올 글로벌 과학기술 혁신의 새로운 이정표가 되기를 기대합니다. 대한민국은 세계 과학기술 발전과 인류의 미래 행복을 위한 국제사회의 노력에 적극 동참하겠습니다. 다시 한번 여러분을 환영하며 참석하신 모든 분들의 건강과 행복을 기원합니다. 감사합니다. Thank you very much. Ladies and gentlemen, please give Her Excellency, the President of the Republic of Korea, another 대통령님께 big 다시 round of 한번 applause. 큰 박수를 부탁드립니다. We thank Her Excellency for personally 대통령님, congratulating the opening of this 개회식에 very important and ministerial 참여하여 meeting. Thank you. 주셔서 진심으로 Ladies and 감사드립니다. gentlemen, to commemorate the opening 다음으로 of this very timely and significant 개회식을 meeting, we are now 기념하기 going to have a 위한 group photo session. 기념 We will 사진 now call on 촬영이 the head 있겠습니다. representative 각 of each 국가와 country 국제기구의 and 수석 organization. Please take 대표께서는 your places 호명하는 on the stage. 순서대로 For the 무대로 fourth 올라와 row, 표기된 Iceland, 위치에 서주시기 Ireland, 바랍니다.